So good morning students. Today we are going to discuss the M2M communication like 2G, 3G, 4G mobile communication. We already seen. The diagram will represent 1G. The first generation is a basic voice service and analog based protocol. So we go for the speed. We are using the second generation, that is the 2G generation. It is a wireless network designed for voice, improve the coverage and capacity. First digital standards like using the GSM and CDMA. After that, we go for the third generation. It is designed for the voice with some data consideration like multimedia, text to internet, and first mobile broadband. 4G designed primarily for data. It's based on the IP based protocol, that is a LTE and true mobile broadband. So the speed should be in the first G 2.4 kbps and the second 2G 64 kbps, 3G 2000 kbps, and now we are using the 4G, that is a 1 lakh kbps speed it can transfer. So for the 4G only we can use the game applications. For 3G and 2G and 1G, game applications will not support because the speed will not consider. So for the network and internet layer, it is responsible for sending of IP data grams from the source network to destination network. IPv4, IPv6 and 6 low PAN, that is a power wireless in the IPv4. It carries 32 bits address schema, and IPv6 it carries 128 bit address schema and 6 low PAN with of 2.4 gigahertz of frequency. Transport layer. In the transport layer, it provides the end-to-end message transfer capabilities independent of the underlying the network, majorly handshaking or acknowledgement connections. So transport layer ఏం చేస్తుంది, మనం ఏదైనా ఒక ప్యాకెట్ ఇస్తే డెస్టినేషన్ ప్లేస్కి అది ఇచ్చేసి దాని అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు స్పీడ్ పోస్ట్ ఉందనుకోండి, లేదా కొరియర్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది, పార్సిల్ ఏ కొరియర్ and it will be reaches the destination and giving as a message. So confirmation who picked the and drop the courier with the number and return for the destination who received the packet. So that will be recorded there. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది ఏంటి, ఓన్లీ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వీటి మేకింగ్ యాజ్ ఏ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ ద హ్యాండ్ షేకింగ్ ఇచ్చాను అని చెప్పాలి. సో దానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో మెయిన్గా రెండు ఉంటాయి, వన్ ఈజ్ ద టీసీపీ, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద యూడీపీ. దట్
TCP is one of the main protocol of the internet protocol suite. It originated in the initial network implementation in which it complemented the internet protocol. Therefore, the entire suite is commonly referred as a TCP/IP. TCP ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ బై ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ IP. సో అంటే ఈ TCP మొత్తం కూడా దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. అండ్ UDP వచ్చేటప్పటికి యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ టు ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. TCPకి ఆల్టర్నేట్గా యూజ్ చేసేదాన్ని UDP అంటాం. Primarily for establishing low latency and loss tolerating connections between the application on the internet. సో కనెక్షన్స్ ఇంటర్నెట్లో మనకి ఏదన్నా కనెక్షన్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా లాస్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, లాస్ టోలరెన్సింగ్ అంటే సిగ్నలింగ్ లాస్ అవుతున్నా అలాంటి టైంలో మనం UDPని యూజ్ చేసుకుంటాం. See, the diagram will represent what is the TCP and what is the UDP. See, the UDP we use as a DNS, DHCP, and in the TCP using HTTP, SMTP and FTP. So HTTP అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం, లేదా SMTP సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం, FTP ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ మూడు వచ్చేటప్పటికి మనకి TCPలో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది 2-way డైరెక్షన్లో, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సర్వర్ సైడ్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఏది TCPలో సెండింగ్ ద డేటా, రిక్వెస్టింగ్ అండ్ బ్యాక్ టు ద అదే కనుక ఇక్కడ DNS అండ్ డొమైన్ నేమ్ స్పేస్. డొమైన్ నేమ్ స్పేస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్ పేర్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని డొమైన్ నేమ్ స్పేస్ అంటాం. సో మనం ఏదైనా ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చి దాని ద్వారా మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు DHCP, డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఇదేంటి డైనమిక్ హోస్ట్ అంటే ఎవరు, సర్వర్ నుంచి ఏదైతే బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ అ డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. సో ఇది జనరల్గా ఏంటంటే దీని యొక్క IP ఆటోమేటిక్గా అసైన్ చేసేసుకొని డిఫాల్ట్ గేట్వేస్ ద్వారా నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసుకొని క్లయింట్కి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ దేనికి, క్లయింట్కి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అయ్యేది తీస్తాం. సో DHCPని కానీ DNSని కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, డేటా ప్యాకెట్స్ని మూవ్ చేసుకోవడానికి. డేటా ప్యాకెట్స్ ఎలా ఒకటి వస్తే దాన్ని మనం పిక్ చేసుకొని దాన్ని కన్సర్న్ వాటికి పంపించుకుంటాం. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద 2 డివైజెస్. TCP కానీ UDP కానీ తీసుకుంటే మనకి UDP ఏంటి, డైరెక్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా క్లయింట్కి వచ్చేస్తుంది. అదే TCP వచ్చేటప్పటికి ఇట్ హ్యావ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 1-to-1 కమ్యూనికేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్. సో అప్లికేషన్ లేయర్, సో ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ చెప్తున్నవన్నీ ఏంటి, దేనికి సంబంధించి, ఇవన్నీ కూడా డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ద కనెక్టెడ్ డివైజెస్. సో డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ద కనెక్టెడ్ డివైస్లు వీటన్నిటిని చూస్తాం. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. లేయర్స్లో ఫిజికల్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ అనేవి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో అప్లికేషన్ లేయర్స్ ఆర్ HTTP, దట్ ఈస్ అ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. COAP, that is a constant application protocol. So WebSocket allows the full duplex communication
So WebSockets are to communicate one system to another system. MQITT, that is the message queue telemetry. So XMPP, Extensible Message Presence Protocol, DDDS, Data Distribution Services, AMQP, Advanced Message Queue Protocol. So HTTP, Hypertext Transfer Protocol. That Hypertext Transfer Protocol is an application protocol for distributed collaborative hypermedia information system. HTTP is the foundation of data communication for the World Wide Web. Hypertext is the structural text that uses the logical links between nodes containing text. HTTP మన వెబ్సైట్స్ అన్నీ మనం చూస్తున్నవన్నీ కూడా HTTP వెబ్సైట్స్, కాకపోతే ఇప్పుడు మనం వాడే అన్నీ కూడా HTTPS. HTTP మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అండ్ HTTPS మీన్స్ విత్ సెక్యూరిటీ, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ విత్ సెక్యూరిటీ. సో అందుకనే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా వెబ్సైట్స్లో చూస్తున్నా HTTPS ఉంటేనే వాడండి అని చెప్తున్నారు. బికాస్ ద రీజన్ ఈజ్ HTTPకి సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఎస్కి వచ్చేటప్పటికి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సైట్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి HTTPలో మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసేది ఏంటి, లింక్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హైపర్ అంటాం. హైపర్ టెక్స్ట్, ద హైపర్ టెక్స్ట్ విల్ హ్యావింగ్ ఏ లింక్స్. అంటే మనం ఏదైనా మౌస్ని మూవ్ చేసినాక అక్కడ ఒక లింక్ ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసి వేరే సైట్కి ఓపెన్ అవ్వటం, దాన్ని అలా చేసేదాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ హైపర్ మీడియా అంటాం. హైపర్ టెక్స్ట్ ఆర్ హైపర్ మీడియా విచ్ కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. అండ్ కొలాబరేషన్, ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి కొలాబరేట్ అయి ఉంటుంది, అంటే కలవటం. అంటే ఒక వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేసి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళటం, అక్కడ నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్ళటం. దట్ ఈస్ వీ ప్రొవైడింగ్ యాజ్ ఎ HTTP. See, the definition is very clear. HTTPS, the hypertext transfer protocol, is an application protocol for distributed collaborating hypermedia information system. COAP, Constrained Application Protocol. The Constrained Application Protocol is a specialized web transfer protocol for use with constrained nodes and constrained networks in the Internet of Things. So here constrained means limited. You can call it as limited nodes or limited. And the circle also we specified, that is called as a constrained network. The protocol is designed for mission-to-mission applications such as smart energy and building automation. So this we call as a constrained network అనేది ఏంటి, mission-to-mission communication. There we use as our phones Bluetooth technology. Bluetooth technology will use the constrained network between nearby networks. It will be connected and transfer the messages from end-to-end communication. That we have a mission-to-mission communication. So next one is the web sockets. Allows the full duplex communication. That is, a WebSocket is a computer communication protocol providing the full duplex communication channel over a single TCP connection. The WebSocket protocol was standardized by the IETF as a RFC 6455 in 2011, and the WebSocket API in WebIDL is being standardized by the W3C. So WebSockets are the LAN card. If you are having the system, the backside we have a LAN card. That LAN card will be communicating to the router by sockets. The router will be transferring the data from one location to the another location. That is called as a web sockets. Web sockets means mission to mission. We have a LAN sockets. That LAN sockets will be passing the messages through the routers and the devices.
MQTT, message queue telemetry transport, is an ISO standard published subscribed based light weight message protocol for use on the top of the TCP/IP protocol. It is designed for connection with remote locations where a small code footprint is required or the network bandwidth is limited. So లైట్ వెయిట్ మెసేజెస్ అనేవి పాస్ చేయడానికి రిమోట్ ఏరియాస్లో సిగ్నల్ తక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్లో పాస్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద MQTT అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. XMPP, there is extensible message presence protocol. It enables the near real-time exchange of structured at extensible data between any two or more network entities. Originally named as a Jabber, the protocol was developed by the Jabber open source community in 1999 for the near real-time instant messages, presence information and contact list maintenance designed to be extensible. The protocol has been used also for the publish subscribe systems signaling for VoIP, video file transfer, gaming, the Internet of Things applications such as the smart grid and social network services. So XMPP అనేది ఏంటి, మోర్ దెన్ టూ ఆర్ మోర్ నెట్వర్క్స్ని కలుపుకుంటా దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ద డేటా బిట్వీన్ ద one network to the another network, and it is a real-time exchange structure which is used in the VoIP and the number of in our real-time IoT also we are using the XMPP technology. It uses as a smart grid. Grid means it is a circle. You can call it as a grid అంటే ఏంటి, ఒక సర్కిల్ లాగా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక బాక్సెస్, ఒక ఏరియాని ఒక బాక్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకునేదాన్ని గ్రిడ్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేటప్పుడు పవర్ గ్రిడ్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే, పవర్ గ్రిడ్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. సబ్ స్టేషన్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పవర్, మెయిన్ స్టేషన్, ఆ మెయిన్కి ఇంకా పైన ఓకే ఎక్కడ థర్మల్ పవర్ ట్రాన్సాక్షన్ జనరేట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్కి పాస్ అవుతుంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ గ్రిడ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కాలింగ్ అయితే నెట్వర్క్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వన్ గ్రిడ్. So one grid to another grid, that is a network to network, they message the passing the messages. In the IoT also we using the DDS, that is the data distribution services. So the data should be a service for one location to another location. This is an AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. The AMQP is an open standard application layer protocol for message-oriented middleware. The defining feature of AMQP are message-oriented queuing, routing, reliability and security. సో ఈ ఏఎంక్యూపీ అనేది ఏంటి, అప్లికేషన్ లేయర్లో మెసేజ్ క్యూ అంటే ఏంటి, ఒక మెసేజ్ తర్వాత ఇంకో మెసేజ్ 1 by 1 క్యూ రూపంలో పాస్ చేసుకుంటా యూజ్ చేసేదాన్ని ఏఎంక్యూపీని అంటాం. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఏ మిడిల్వేర్ టెక్నాలజీ. ఏఎంక్యూపీ ఈజ్ ఎ మిడిల్వేర్ టెక్నాలజీ వేర్ ఇట్ విల్ బి పాసింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్, publish to subscribe. Point to point means A to B message have to be passed. Suppose 10 messages have came at one time at same time, then it is make as a queue.
and passing A to B one by one, so that you can make a queue and no interrupt will be happen in the message passing. So next one is the logical design of IoT. It is an abstract representation of entities and process without going into the low level specifies of the implementation. సో మనం ఒక ఐఓటీ డివైస్ని కనుక డిజైన్ చేయాలంటే లాజికల్గా ఏమేమి కావాలి అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్, లాజికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఐఓటీ. సో ఐఓటీ ఫంక్షనల్ బ్లాక్, IoT communication models, IoT communication APIs. So in the functional block we have a devices, communication, services, management, security, applications. In the communication model we have required request, response, publish, subscribe, push, pull, exclusive pair, and IoT communication APIs. సో ఏదైనా మనం ఒక డిజైన్ చేయాలి, ఐఓటీ డిజైన్ చేయాలి, వీ నీడ్ ఏ ఫంక్షనల్ బ్లాక్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్ కావాలి, ఏపీఐ మీన్స్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలి. So the functional blocks are devices, communication, services, management, security and application. So అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, see the diagram will represent you in the IoT. బ్లాక్స్ అనేవి ఏంటంటే అగ్రికల్చర్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ ట్రావెల్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఎనర్జీ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎనర్జీ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీడే థింగ్స్ చెప్పావా, బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ, స్మార్ట్ హోమ్స్ అండ్ సిటీస్, M2, M and wireless sensors, embedded mobiles, telemedicine and health care. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మనం వీటన్నిటి మీద మనం డిజైన్ చేయాలి. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, మనం ఇప్పుడు అంతా కూడా జీపీఆర్ సిస్టంలో ట్రావెల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, బికాస్ దే హ్యావ్ ఏ జీపీఆర్ సిస్టమ్, డివైజెస్ అన్నీ కూడా అక్కడ పని చేసుకుంటా, దే హ్యావ్ ఏ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, పలానా ఏరియాలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది, ఓకే, లేదా ఒక బ్రిడ్జ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ ఉంది, దే గివింగ్ యాజ్ ఏ అనదర్ రూట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ ఏ ఫంక్షన్ జరగాలి. సో అప్పుడు ఆ ఫంక్షనాలిటీని మనం ఐఓటీ కింద యూజ్ చేస్తాం. ఐఓటీ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే వస్తువులు అన్నీ కూడా పని చేసుకొని మనకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసేటప్పుడు దే కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో థింగ్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, పర్సన్ అవ్వచ్చు, వెహికల్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటనే కావాలి. సో అవేంటి, డివైజెస్ కావాలి, లైక్ సెన్సార్స్ కానీ, ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన వైఫై కానీ, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ కావాలి, మెసేజ్ పాస్ చేయడానికి కమ్యూనికేషన్ మీడియా కావాలి, ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి సర్వీస్ పంపించాలంటే యూ నీడ్ ఏ నెట్వర్క్ కావాలి, దాన్ని మేనేజ్ చేయగలి, ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దాన్ని మేనేజ్ చేయడం, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యి ఎవరికి కావాలో దే మే టేకెన్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ, అండ్ వాటి బేస్ చేసుకుని మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాం.
So IoT communication models are request response, publish, subscribe, push pull and exclusive pair. రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ప్రతి దానికి కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ రూపం రిక్వెస్ట్ నాకు ఇది కావాలి అనేదాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం. రెస్పాన్స్ అంటే అవతల వాడు మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రెస్పాన్స్. గూగుల్లో కూడా మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వీఆర్ టైపింగ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఆన్ ద గూగుల్ సర్చ్ బార్, దట్ ఈస్ వీ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రిక్వెస్ట్. గూగుల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని దానికి మనకు కావాల్సినట్టుగా క్వశ్చనరీ అనేది అదే క్వశ్చన్ అడిగి దెన్ దే రెస్పాండ్, వాడు రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఆ రెస్పాండ్ మనం ఇక్కడ రెస్పాన్స్ కింద తీసుకుంటాం. పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్స్ అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళని వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ సబ్స్క్రైబ్స్ అంటాం. ఒక టీం, ఆ టీంకి మనం వీ మేక్ యాస్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది చేస్తున్నాం. పుష్ చేసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని పుష్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ని మళ్ళీ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ పేర్. సపోజ్ మీరు జీపీఆర్ఎస్లో ఒక వెహికల్ ట్రావెల్ జరుగుతుంది అనుకోండి, దానిలో ఉండే డివైజ్ని మనకున్న నెట్వర్క్కి పేర్ చేసుకుంటుంది, అంటే కలుపుకొని అది ఎలా వెళ్తుందో దాన్ని చూపించేదాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ పేర్ అంటాం. మీ ఫోన్ జోబ్లో ఉంది, మీరు ఎటు ట్రావెల్ అవుతున్నారు అనేది కనుక మీరు జీపీఆర్ఎస్ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తే మీ ఫోన్ ఎటు మూవ్ అవుతుందో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, అదే కనుక ఫోన్ ఇంట్లో ఉండి మీరు మీరు మామూలుగా బయటకు తిరుగుతా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను చెప్పండి అంటే కష్టం. బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ నాట్ మేక్ యాజ్ ఎ పేర్, ద డివైజెస్ విల్ బీ మేక్ యాజ్ ఎ పేర్. డివైజ్కి మధ్య పేర్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్క్లూజివ్ పేర్. సో మీ మొబైల్లో ఉన్న జీపీఆర్ఎస్ సిస్టమ్ శాటిలైట్లో ఉండే జీపీఆర్ఎస్ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఎక్కడికి మూవ్ అవుతున్నావు చేస్తావు. దట్ ఈస్ బోత్ విల్ హ్యావ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో పెయిర్ అని ఎందుకు అన్నారంటే రెండు కలిసి ఉంటాయి. అంటిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ ద జీపీఆర్ కనెక్షన్ ఆపేదాకా ఇట్ షుడ్ బి హ్యావ్ ద సింక్. అయితే మీరు ప్రతి ఒక్క ఫోను జీపీఆర్ఎస్ కనెక్ట్ అందరినీ ట్రేస్ చేస్తున్నాం, నో. అక్కడ మళ్ళీ మనకేం కావాలి, వీ నీడ్ ద పెయిర్, అంటే మధ్యలో ఇంకొక డివైస్ యూజ్ చేసి ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైతే జీపీఆర్ఎస్ సిస్టమ్ నీ ఫోన్ది శాటిలైట్కి రెండింటికి మధ్య బైండ్ చేస్తాం. దట్ అంటే ఈ రెండింటిని కావాలి, ఈ రెండింటి మధ్య జరిగేది కావాలి. దట్ వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ పెయిర్. సో ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ a communication model in which the client sends a request to the server, responds to the request. When the server receives a request, it decides how to respond, fetches the data, retrieves resource representation, prepare the response, and then the response to the client. Request response model is a stateless communication model, and each request response pair is a independent of others. ఇది మనం ఇందాక రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే చెప్పామో, the definition is request response is a communication model. కమ్యూనికేషన్ అంటే మాట్లాడుకో, నాకు అది కావాలి. అంటిల్ యూ కెనాట్ ఆస్క్, ద రెస్పాండర్ కెనాట్ గివ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఏదైనా అడిగితేనే ఎవరైనా ఇస్తారు. ఏం కాము కూర్చుంటే ఏమి ఇస్తారు, నథింగ్. సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. బిట్వీన్ ద క్లయింట్ సెండ్స్ అ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ రెస్పాన్స్ ద request. Many definition could be request response is a communication model in which the client sends a request to the server, responds to the request. When the server receives a request, it decides how to respond, fetches the data, retrieves resources, representations, prepare the response, and then the response to the client. Request response model. వాడు మొత్తం చెప్తుంది ఏంటి, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అంటే నువ్వు అడిగితే కానీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడు. నువ్వు అడిగేది ఎక్కడ, నువ్వు క్లయింట్ సైడ్ ఉండి రిక్వెస్ట్ అడిగితే సర్వర్ ఏమో చేస్తుంది, రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది. IoT communication applications are REST based communication applications, client server, stateless, cacheable, layered system, uniform interface, code on demand. These are the IoT communication applications.
IoT enabling technologies, wireless sensor networks, cloud computing, big data analytics, communication protocols, embedded systems. So wireless sensor networks are weather monitoring system using the WSNs, indoor air quality monitoring, soil moisture monitoring system, surveillance systems, smart grid using the WSNs. వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం? ఒకటి వెదర్ మానిటరింగ్, బయట టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చెప్పేటప్పుడు వైర్లెస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తాం. లైక్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మొబైల్ ఫోన్స్లో మీ ఫోన్ ఆన్ చేయగానే వెదర్ రిపోర్ట్ పైన టెంపరేచర్, బయట ఎంత టెంపరేచర్ ఎంత ఉందని చెప్తుంది. ఓకే, సో అది ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? మీ మొబైల్లో ఉన్న వైర్లెస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాప్చరింగ్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ కానీ బయట వెదర్ టెంపరేచర్ కానీ చెప్తుంది. లైక్ ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్, వైర్లెస్ ద్వారా యూజ్ ఏ ఇండోర్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఫర్ ద ఏసీస్, ఎయిర్ కండిషన్స్లో మనం ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ దాన్ని చెక్ చేసుకుందాం. అక్కడ ఏం చేస్తుంది? టెంపరేచర్ అనేది 27 27 ఉంటే టెంపరేచర్, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్ కండిషన్ అనేది ఆగిపోవటం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో రూమ్ టెంపరేచర్, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఏసీ అనేది ఆన్ అవటం. ఇది మనం ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్లో చూస్తాం. సాయిల్ మాయిశ్చరింగ్, సాయిల్ అంటే ఇసుకలో తేమ శాతాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సర్వేయల్ సిస్టమ్, సర్వే చేయడానికి. సో సర్వేయల్ సిస్టమ్ అనేది మొబైల్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం? నియర్ బై డివైజెస్ ఏమున్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు సర్వే చేస్తారు. నియర్ బై ఏమున్నాయి, ఎప్పుడైతే మీరు వైఫై ఆన్ చేస్తారో నియర్ నెట్వర్క్స్ ఏమున్నాయో అది ఆటోమేటిక్గా సర్వే చేసి మనకి ఇస్తుంది. స్మార్ట్ గ్రిడ్ యూజింగ్ ద గ్రిడ్స్ ఆర్ ద స్మార్ట్ గ్రిడ్స్ అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాను, లైటు, ఎయిర్ కండిషను, రూమ్ లాకింగ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా మన ఫోన్లో కలుపుకొని ఒక గ్రిడ్లా ఫామ్ చేసుకొని, గ్రిడ్ మీన్స్ ఏంటి? ఒక నెట్వర్క్, ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ని మనం గ్రిడ్ అంటాం. ఈ గ్రిడ్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ చేసుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసేదాన్ని స్మార్ట్ గ్రిడ్ అంటాం అనమాట. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్స్ ఆర్ IaaS, PaaS and SaaS. It is infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. ఇది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో మనకు కావాల్సిన టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా అయినా సరే, ప్లాట్ఫామ్గా అయినా సరే, సాఫ్ట్వేర్గా అయినా సరే మనం వాడుకుంటాం. సో బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, we use as a big data analysis for volume, variety, velocity, variability, variacity. Here the volume is the quantity of the generated and the stored data. వాల్యూమ్ అంటే సౌండ్ కాదండి, వాల్యూమ్ మీన్స్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా. అది ఎంత క్వాంటిటీ మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా డిటర్మైన్స్ ద వాల్యూ అండ్ ద పొటెన్షియల్ ఇన్సైట్ అండ్ వెదర్ ఇట్ కెన్ బి యాక్చువల్లీ బి కన్సిడర్డ్ బిగ్ డేటా ఆర్ నాట్. Variety, the type of and the nature of the data. This helps the people who analyze it to efficiently use the resulting might. Velocity, in this context, the speed at which the data is generated and proposed to meet the demands and challenging that lies in the path of growth and development. Variability, inconsistency of the data set can hamper processing to handle and manage it. Veracity, the quality of a captured data can vary
greatly effectively accurate analysis. So the communication protocols are data formats and for data exchange, address formats for data exchange, address mapping, routing, detection of transmission errors, acknowledgement, loss of information, direction of information flow, sequence control, flow control. These are the communication protocols. So embedded systems, an embedded system is a computer system which with a dedicated function within a larger mechanical or electrical systems, often with real-time computing constraints. It is embedded as a part of a complete device, often including hardware and the mechanical parts. Embedded system controls many devices commonly used today. సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఇది ఎక్కువగా మనం రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ వాడుతున్నాం. ఏంటవి? వాషింగ్ మిషన్స్, ఓవెన్స్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్స్. ఇలా రియల్ టైం మనకు తెలియకుండా మనం ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ మెకానికల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. మెకానిజం అనేది ఉంటుంది. ఆ మెకానిజం బేస్ చేసుకొని అది రన్ అవుతూ వెళ్తుంది. So next one is IoT levels of and deployment templates. So IoT levels and deployment templates are devices, resources, controller service, database, web services, analysis components and applications. So there are 6 levels in the IoT. They are IoT level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 and level 6. So in the IoT level 1, see the diagram is very clear. Cloud, status, environment, sensor and actuator, data analytic and storage. సెన్సార్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసేస్తుంది, యాక్యురేటర్ అనేది యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెన్సార్, యాక్యురేటర్. సెన్సార్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేశాక యాక్షన్ ఏం పెర్ఫామ్ చేయాలని చెప్పేది యాక్యురేటర్. So one node, simple data analysis, detecting low humidity, open irrigation values, local analysis, report state status to the local storage. The level 2, one node, simple data analysis, detects humidity, open irrigation values and local analysis, reports collected measurements and state status of the cloud or storage. క్లౌడ్లో స్టేటస్ని మెజర్ చేసుకొని ఇస్తుంది. బయట అవుట్ సైడ్ ఉన్నదానికి ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ వాటికి చెక్ చేసి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ 3, one node, complex data analysis, different sensors, different nutrition tanks, cloud analysis, reports collected. ఇక్కడ సెన్సార్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి అండ్ యాక్చుయేటర్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్లౌడ్లో జరిగే వాటి నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. సో IO4, దే ఆర్ సపరేటెడ్. సెవరల్ నోడ్స్, సెవరల్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి, సెవరల్ యాక్చుయేటర్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ సపరేట్లీ అండ్ దేర్ స్టాటసెస్ విల్ బి సెండ్ త్రూ క్లౌడ్ అండ్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ కలెక్టెడ్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. అక్కడ మనకి స్టోరేజ్ అనేది జరుగుతుంది.
IoT level 5 using as a quad. Several nodes ఉంటాయి, యాక్చువేటర్స్, సెన్సార్స్, సపరేట్లీ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. వీటికి రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఏముంటాయి, కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్స్ ఎ గేట్వే. ద గేట్వే వీ హ్యావ్ ఏ WSN బేస్డ్. సో క్లౌడ్లో డేటా అనాలిసిస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ ఉన్న స్టోరేజ్లోంచి తీసుకొని వచ్చుకొని సో రిపోర్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని మనకి పాస్ చేసుకుంటాం. సో IoT 6 లెవెల్ 6కి వచ్చేటప్పటికి సెవరల్ నోట్స్, 1 కంట్రోలర్ ఆఫ్ గేట్వే ఇక్కడ ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ డేటా అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ సెన్సార్స్ నుంచి, డిఫరెంట్ న్యూట్రిషన్స్ నుంచి రిపోర్ట్ కలెక్ట్ చేసుకొని మెజర్ చేసుకొని స్టేట్ స్టేటస్ టు ద క్లౌడ్లో పాస్ చేసుకుంటాం. సో ద లెవెల్స్ ఆఫ్ IoT లెవెల్స్ ఆఫ్ సమ్మరైజేషన్. లెవెల్ 1లో స్టోరేజ్ కానీ, అనాలిసిస్ కానీ, అబ్జర్వేషన్స్ కానీ, కోఆర్డినేషన్స్ కానీ, కంట్రోలర్స్ లేవు. లెవెల్ 2లో వీ మేక్ యాజ్ ఎ స్టోరేజ్. లెవెల్ 3లో స్టోరేజ్ని అనాలిసిస్ చేసాం. లెవెల్ 4లో వచ్చేటప్పటికి అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకున్నాం. లెవెల్ 5లో వచ్చేటప్పటికి కోఆర్డినేటర్స్ తీసుకున్నాం. లెవెల్ 6లో వచ్చేటప్పటికి కోఆర్డినేటర్ అండ్ కంట్రోలర్స్ని యూజ్ చేసాం. ఇది మెయిన్గా మనకి డిఫరెన్సెస్ అనమాట. సో అందుకే మీకు డయాగ్రామ్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటే మెయిన్ ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, అనాలిసిస్ ఎక్కడ ఉంది, అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, కోఆర్డినేటర్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. మనకి మెయిన్గా IoT అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నిన్న కూడా క్లాస్లో మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే థింగ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి యాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. ఆ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఏంటి, మనకి సెన్సార్స్ని వాడతాం, యాక్చువేటర్స్ వాడతాం. వీటి మధ్యలో మనకేంటి, సెన్సార్స్ని తీసుకొని అది రికగ్నైజ్ చేసిన దాన్ని వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్కి పాస్ చేస్తాం, దగ్గర ఉన్న డివైస్కి పంపిస్తాం. దగ్గర ఉన్న డివైజెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని RFID అంటాం. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ, NFID నియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి వాటి ద్వారా నెట్వర్క్లోకి పాస్ చేస్తాం. నెట్వర్క్ ఎందుకు అవసరం అంటే మరి ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ అవుతాయి. అందుకని అక్కడ RFID ఆర్ NFID నుంచి నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ నెట్వర్క్ నుంచి మన మొబైల్కి కానీ ఇంకో దానికి కానీ మనకి యాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేదానికి యూజింగ్ యాజ్ ఏ అప్లికేషన్స్. దట్ ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్లో యాక్చువేటర్స్ ఉంటుంది, అంటే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేదాన్ని ఉంటుంది. ఇది మనకి మెయిన్గా ఇంటర్నెట్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్. ఇక్కడ మనం M2M మిషన్ టు మిషన్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తాం. డివైజెస్ అన్నిటినీ యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా పాస్ చేయాలనుకున్నా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ వైర్లెస్ కానీ ల్యాన్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసుకోవటం, ఇలా యూజ్ చేసుకొని మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకదానికి పాస్ చేసి అక్కడున్న డివైజెస్తో వర్క్ చేయిస్తాం. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే మనం ఇంట్లో ఇక్కడ కూర్చొని మీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీ ఆపాలి, లైట్ ఆపాలి, ఫ్యాన్ ఆపాలి. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఆస్క్ మీ ఇన్ ద వాట్సాప్ ఆర్ ద జూమ్. ఓకే, I am online from the class session.